નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જાડેજા રક્ષાબા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 પાઠ 5 स्वराज की नींव, विषय हिंदी. स्वराज की नींव जो ये कहानी है, जो ये एकांकी है, उसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी. थोड़ा उनके बारे में जानते हैं. विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था. हमारे जो लेखक है विष्णु प्रभाकर जी, उनका जो जन्म है वो मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है. इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी. लेखक जे छे एमणे प्रारंभिक शिक्षा जे प्राथमिक शिक्षा जे हती एमना गाममां अने उच्च शिक्षण जे हतुं ए हिसार એટલે કે પોતાના મામાના ગામ જે છે ત્યાં प्राप्त કરી હતી. कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गई. घणा वर्षों सुधी पंजाब सरकारनी सेवा कर्या पछी 1974 में दिल्ली आवी जाए छे और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं. त्यारथी जब दिल्ली आवी जाए छे त्यारथी लईने ए पूरेपूरो समय पोताना साहित्य सेवाने आपे छे. आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. लेखक जे छे एमणे कहानी पण लखी छे, उपन्यास पण लख्या छे, जीवनी એટલે કે आत्मकथाओं पण लखी छे, नाटक, एकांकी, संस्मरण અને રેખાચિત્રો વગેરે સાહિત્ય એમણે ઘણું ખરું સાહિત્ય એમણે લખ્યું છે. આપકી પ્રમુખ રચનાएं એટલે કે લેખકની મુખ્ય રચનાઓ જે છે ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि वगैरह साहित्य हमने लिखू है. विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है. विष्णु प्रभाकर जे छे एमनो जन्म आजादी पहला थयो हतो. तो एमनी जे दरेक जे रचनाओ जे छे एनी शरूआतमां स्वदेश प्रेम એટલે કે देश माटे प्रेम, देशनी जनताओने केम जागृत करवी, राष्ट्रीय चेतना એટલે કે देश प्रत्ये केम जागृत करवा, समाज सुधारा શું શું કરવા, એ દરેક વસ્તુ એમના સાહિત્યમાં આપણને જોવા મળે છે. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद એટલે કે આપણા દેશને સ્વતંત્રતા મળી પછી आपने आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र में नाटक निदेशक के पद पर काम किया. આપણા દેશને સ્વતંત્રતા મળી એ પછી એમણે શું કર્યું તો આકાશવાણી અંદર દિલ્હીની અંદર નાટક અને નિર્દેશક એટલે કે ડાયરેક્ટરનું કામ કરે છે. बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया. पाछळथी ए शुं करे छे स्वतंत्र लेखन ने ज पोतानी आजीविका बनावी ले छे. आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है. लेखकनुं जे संपूर्ण साहित्य जे छे ए बधुं ज सेनी साथे जोडायेलुं छे, मानवीय भावनाओं साथे, एना अनुभवों साथे. एमणे जे अनुभूति जे अनुभवो कर्या ए दरेक अनुभवों एमना साहित्य में आपने जोवा मळशे. आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है. एमनी जे रचनाओं जे छे एनी अंदर रोचकता, संवेदनशीलता, रोचकता मीन्स तमने गमे, वांचवुं गमे, अंदर रुचि जागे, संवेदनशीलता, पछी भाषा सहज व सरल मतलब एमनी जे साहित्य जे छे एनी भाषा एकदम सरल छे, सहज छे, जे सामान्य नागरिक पण समझी सके. प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है. अपनी सामे जे प्रस्तुत एकांकी जे छे, आपणो जे चैप्टर जे छे ए शुं छे स्वराज की नींव, पण ए सेना उपर आधारित है तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जे राणी लक्ष्मीबाईए जे संघर्ष अने त्याग कर्यो हतो एना उपर आधारित है.
स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. સ્વરાજની જે નીવ જે છે, એનો જે પાયો જે છે, એ રાખવામાં સ્ત્રીઓનો ખૂબ જ મોટો ફાળો છે, મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા है. प्रस्तुत एकांकी કે પાત્ર સ્વરાજ કી નીવ કે પથ્થર है. આપણી સામે જે પાત્ર રાખવામાં આવ્યા છે એ પાત્ર શું છે? એ સ્વરાજની નીવના પથ્થર સમાન છે. जिनके त्याग तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ. જેમના ત્યાગ તપસ્યા અને બલિદાનથી ભલે આપણને સ્વરાજ પ્રાપ્ત નથી થયું. સ્વરાજ મતલબ આઝાદી. આઝાદી આપણને મળી નથી, बराबर. लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. એ શું સમજે છે કે ભલે અમે તમે આપણા દેશને આઝાદ નથી કરાવી શક્યા. એમણે પહેલ તો એટલા માટે જ કરી હતી કે આપણા દેશને અંગ્રેજોથી આઝાદ કરાવી શકે, પણ એ આઝાદી ન અપાવી શક્યા. છતાં પણ એ શું કહે છે? કંઈ વાંધો નહીં, અમે આઝાદ નથી, સ્વરાજ પ્રાપ્ત નથી કરી શક્યા તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ એની નીંવ તો રાખી દીધી, એનો પાયો તો મૂકી દીધો, તો આગળ કોઈ તો કંઈક કરશે. લક્ષ્મીબાઈ જે છે એમણે અને એમની જેવી ઘણી બધી સ્ત્રીઓ છે, એમનો પણ એને સાથ લીધો હતો. એવું નથી કે એમણે એકલાય. એના વિશે પણ આપણે આગળ જાણીશું. એમને संतोष છે कि स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. એ શું સમજે છે કે કંઈ વાંધો નહીં, અમે સ્વરાજ પ્રાપ્ત નથી કર્યું તો કાંઈ નહીં, પણ કમસે કમ એનો પાયો તો નાખી દીધો, તો હવે આગળ કંઈક તો શરૂઆત થશે. હવે આપણે પહેલાં તો એ સમજવાની જરૂર છે કે સ્વરાજ છે શું. આપણને એમ થાય કે સ્વરાજ શબ્દ તો છે, પાઠ પણ એના ઉપરથી સરસ છે, સાંભળવામાં તો લાગે છે સરસ, પણ આ છે શું? સ્વરાજ કી નીવ. સ્વરાજ મીન્સ શું? સ્વ એટલે સેલ્ફ, રાજ એટલે રૂલ્સ. સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ ઓર ઇન્ડિપેન્ડન્સ ફોર ઇન્ડિયા. નીવ એટલે કોઈ પણ જે કાર્ય જે છે એનો आरंभिक भाग. कोई भी कार्य है, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसका जो फर्स्ट जो पहला जो भाग होता है वो, जैसे कि हम कोई इमारत बनाते हैं तो उसके लिए हमें उसकी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा. मतलब કોઈ મકાન બનાવીએ છીએ, કોઈ બિલ્ડિંગ બનાવીએ છીએ તો એ શેના આધારે રહેશે? તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? એનો પાયો ચણવો પડશે, અને પાયા ઉપર આપણે એનો આધાર રાખી શકીએ. એમને એમ કોઈ મકાન ઊભું રહી શકે નહીં. પાયા વગર કોઈ મકાનને આપણે જેમ ઊભું ન રાખી શકીએ એમ કોઈ પણ કાર્ય હોય સમાજ હિતની અંદર, દેશ હિતની અંદર, તો એનો પાયો નાખનાર કોક ને કોક તો હોય જ છે. તો આપણું જે સ્વરાજની જે નીવ છે એ કોણે રાખી છે? ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈએ. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એમના વિશે પણ થોડું જાણીશું કે લક્ષ્મીબાઈ હતા શું. બરાબર. પણ એ પહેલાં આપણે જાણી લઈએ કે સ્વરાજ શું કામ એ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. સ્વરાજ કા શાબ્દિક અર્થ है સ્વશાસન या अपना राज्य. સ્વરાજનો શાબ્દિક અર્થ શું છે? સ્વશાસન. પોતાના દેશનું શાસન પોતાની પ્રજા કરે. अपना राज्य, પોતાનું રાજ્ય. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था. ભારતનું રાષ્ટ્રીય આંદોલન જ્યારે ચાલુ હતું, જ્યારે અંગ્રેજો આપણી પર રાજ કરતા હતા, ત્યારે આ શબ્દ ખૂબ જ પ્રચલિત હતો. શું કામ? સ્વાધીનતા મેળવવા માટે, આઝાદી મેળવવા માટે. ત્યારે આ શબ્દનો ઉપયોગ માત્ર જનમાનસની અંદર એક અલગ જ લહેર દોડાવતો હતો આઝાદી પ્રત્યેની, કે હવે અમારે દેશ માટે કંઈક કરવું છે, સ્વરાજ મેળવવું છે, સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરવું છે. તો આ શબ્દ એના માટે ઉપયોગમાં લેવાતો હતો, અને એની પહેલી શરૂઆત કરી હતી આપણે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ. બરાબર. હવે આપણે જે પાત્ર જે છે, કોઈ પણ પાઠને સમજવો હોય તો પહેલાં એના પાત્રને સમજવું જરૂરી છે. પાત્ર શું છે આપણે આમાં? લેખકે મૂક્યા છે લક્ષ્મીબાઈ છે, મુંદર છે, તાત્યા છે, જુહી છે, રઘુનાથ છે અને સેનાનાયક છે. હવે જે સ્ત્રીએ આપણા દેશના સ્વાધીનતાની, સ્વરાજની નીવ રાખી છે એના વિશે જાણવું જરૂરી છે, કારણ કે જો એના વિશે નહીં જાણીએ તો પાઠને આગળ સમજવો થોડો મુશ્કેલ છે. તો એની સરળતા માટે આપણે થોડું રાણી લક્ષ્મીબાઈ વિશે પણ જાણકારી મેળવીએ.
लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। लक्ष्मीबाईનો જે જન્મ છે એ વારાણસીમાં 19 नवंबर 1828 में થયો હતો। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। એમનું નાનપણનું જે નામ હતું એ મણિકર્ણિકા હતું, પણ પ્રેમથી એમને મનુ પણ કહેતા હતા। उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। એમની માતા જે છે એનું નામ શું હતું? भागीरथीबाई ने पिताना कौन હતા? मोरोपंत। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मोरोपंत જે હતા એક મહારાષ્ટ્રીય હતા, મરાઠી હતા અને બાજીરાવની સેવામાં હતા। એમના જે રાજા હતા, જે બાજીરાવ, એની સેવા કરતા હતા। माता भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाईना जे माता जे हता भागीरथीबाई એ એકદમ સુસંસ્કૃત, બુદ્ધિમાન અને ધર્મનિષ્ઠ સ્ત્રી હતા, બરાબર। પણ એ જ્યારે લક્ષ્મીબાઈ નાના હોય છે ત્યારે એમની મૃત્યુ થઈ જાય છે, क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे। હવે માતા તો મૃત્યુ પામ્યા હતા, તો ઘરમાં કોઈ ધ્યાન રાખે એવું હતું નહીં। તેમના જે પિતા જે છે મોરોપંત, તે શું કરે છે? બાજીરાવ પેશવા જે છે એમના દરબારમાં લઈ જાય છે એમની સાથે, કારણ કે એમની સંભાળ રાખે એવું કોઈ હતું નહીં, ઉંમર નાની હતી એટલા માટે। जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। શું કામ? તો મનુ જે નાના હતા ત્યારે એમનું મન એકદમ ચંચળ હતું। કોઈ પણ નવી વસ્તુ જોવે તો તરત પ્રશ્ન પૂછતા પોતાના પિતાને કે આ શું કહેવાય, આ કેમ છે? મતલબ એ જિજ્ઞાસા વૃત્તિવાળા હતા। કોઈ પણ નવી વસ્તુ શીખવાની એમનામાં એક ધગસ હતી, એટલા માટે એમને છબીલી કહેવામાં આવતું। શું કામ? ગમે એ નવી વસ્તુ જોવે એટલે તરત એ પ્રશ્ન કરે। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। એ સમયની અંદર રાણી લક્ષ્મીબાઈએ જ્યારે નાના હતા ત્યારે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંનેની शिक्षा प्राप्त करे છે। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। ईस्वी सन 1842 में એમના લગ્ન જે છે એ ઝાંસીના જે મરાઠા શાસિત જે રાજા હતા ગંગાધર રાવ नेवालकर એમની સાથે થાય છે, और वे झांसी की रानी बनी અને પછી તે ઝાંસીના રાણી બને છે। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। લગ્ન પછી એમનું નામ લક્ષ્મીબાઈ રાખવામાં આવ્યું। પહેલા તો એમનું નામ શું હતું? મણિકર્ણિકા। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईस्वी सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र ने जन्म आपे छे, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। 4 महीनानी अंदर जे पुत्रનું मृत्यु થઈ જાય છે, परंतु 4 महीने की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। हकीकत में मृत्यु થઈ नहोती, પણ એના માટે ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। ईस्वी सन 1853 में राजा गंगाधर रावનું સ્વાસ્થ્ય બગડી ગયું એટલા માટે એમને દત્તક પુત્ર લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે। એમના જે હોય છે બધાય એમના જે મંત્રીઓ કે એમના દ્વારા સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમારે હવે દત્તક પુત્ર લેવો જોઈએ। જો તમે દત્તક પુત્ર નહીં લો તો અંગ્રેજો આપણું રાજ્ય હડપી લેશે। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। पुत्र गोद ले छे એ પછી 21 નવેમ્બર 1853 में એમની મૃત્યુ થઈ જાય છે। દત્તક પુત્ર का नाम दामोदर रखा गया। दत्तक पुत्र જે એમનો હતો એનું નામ શું રાખવામાં આવ્યું? दामोदर। ब्रिटिश राज ने अपनी राज हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। હવે અંગ્રેજો શું કર્યું? પોતાની હડપવાની નીતિ જે છે, રાજ્યોને હડપવાની નીતિ, એની કુનીતિને લીધે એણે શું કર્યું? દામોદર રાવની વિરુદ્ધ અદાલતની અંદર એક મુકદમો એટલે કે કેસ દાખલ કરે છે। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। मुकदमो जो एणे दाखल कर्यो पण एमां जीती शक्या नहीं।
ब्रिटिश अधिकारी ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। હવે બ્રિટિશ અધિકારીઓ શું કર્યું? આમ ન સમજી શકે. આમ એમણે જે કરવા જતા હતા દામોદર રાવને ગાદી ઉપરથી હટાવવા માટે એમણે જે પ્રયત્ન કર્યા, કેસ કર્યો, બધું કર્યું, પણ એમાં સફળ થયા નહીં. તો એમણે શું કર્યું કે રાજ્યનો જે ખજાનો હતો એ આખો જપ્ત કરી લીધો અને એના પતિનું કર્જ જે વર્ષનું હતું એમાં ગણાવી દીધું. એમણે શું કીધું કે તમારા પતિનું જે આખા વર્ષનું જે કર્જ હતું, મતલબ જે તમે દેણું કરેલું હતું એનો ફરમાન જારી કરી દીધો. અને એટલા માટે શું કરવું પડ્યું? જે રાજમહેલ હતો એ બધું જ ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈએ છોડીને જવું પડ્યું. झांसी की रानी महल में जाना पड़ा पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय कर दिया. એમનો જે કિલ્લો હતો એ કિલ્લો છોડીને ઝાંસીની રાણીને રાણી મહેલમાં રહેવું પડ્યું. પણ છતાં એમણે શું કર્યું? એમણે ક્યારેય હિંમત હારી નહીં. છેલ્લે તો એવું પણ થાય છે કે એ જે મહેલ હોય છે એ પણ એમણે છોડવો પડે છે. બરાબર? તો શું કામ? એમણે આ બધું શું કામ કર્યું? પોતાના દેશ માટે કર્યું. પોતાના માટે તો કર્યું જ, પણ પોતાના દેશ માટે કર્યું. એ નાનપણથી જ એમનામાં સ્વરાજના ગુણ એમનામાં વિકસાવવામાં આવતા હતા, કારણ કે એમના પિતા પોતે એક ક્રાંતિકારી હતા. પિતા જે હતા એક ઉત્તમ ઉદાહરણ સાબિત થાય છે કે એમણે ક્યારેય પણ પોતાની પુત્રીને પુત્રથી નીચે નથી સમજ્યા, પુત્રથી પણ વિશેષ સમજ્યા છે. શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રનું બંનેનું જ્ઞાન આપ્યું એમને. તો ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે, અત્યાર સુધી એમનું જે જીવન હતું, જે મુશ્કેલીઓ હતી, પતિના અવસાન પછી એમને એમના કિલ્લામાંથી પણ કાઢી દેવામાં આવ્યા, કર લાદવામાં આવ્યો. બરાબર? એમને ખાલી લક્ષ્મીબાઈનો જે કક્ષ હતો, જે મહેલ હતો, ખાલી રાણી નિવાસ હતો, તેમના સુધી સીમિત કરી દેવામાં આવ્યા. એ કોઈનાથી બંધાય એમ તો હતા નહીં. તો એમણે એમ થયું કે હવે ગમે તેમ થાય પણ મારી ઝાંસીને હું આ અંગ્રેજોથી છોડાવીશ. ત્યારે એમનામાં એમ થયું કે ના, હવે હું મારા દેશને આનાથી મુક્ત કરીશ. એક જે ભાવના હતી સ્વરાજની ભાવના, એ એમનામાં નાનપણથી જ હતી, કારણ કે એ પોતાના પિતાને રાજકાજના કામમાં, દરબારી કામમાં હંમેશા જોતા હતા. તો એક કુશળ મહારાણી પણ હતા, એક કુશળ માતા પણ હતા. કારણ કે જ્યારે રાણી લક્ષ્મીબાઈ સાથે અંગ્રેજોનું યુદ્ધ થાય છે ત્યારે તમે કોઈ પિક્ચરમાં જોયું હશે કે એમના અમુક ફોટામાં જોયું હશે તમે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતાના પુત્ર દામોદર રાવને પોતાની પીઠ ઉપર પાછળ સાડીના છેડે બાંધીને એના પુત્રની સાથે એ યુદ્ધ કરે છે. તો આપણે જે આ પાઠ સમજવાનો છે, લેખકે જે આપણને એકાંકી આપણી સામે સમક્ષ મૂક્યું છે, એને સમજવા માટે આની અંદર જે પાત્ર છે એ સમજવા જરૂરી છે. સ્વરાજ શું કામ? તો આપણે જે સ્વરાજની ઝંખના કરીએ છીએ, જે લેખક દર્શાવે છે, અત્યારે આપણે આઝાદ છીએ, બરાબર, પણ ત્યારે આપણે આઝાદ નહોતા. અંગ્રેજોનું શાસન હતું આપણી ઉપર. તો પોતાના દેશને, પોતાના દેશની રક્ષા કેમ કરવી, કેમ એનાથી અંગ્રેજોથી બચાવવું, એનું જે મહત્વનું જે કામ હતું એ લક્ષ્મીબાઈએ હાથમાં લીધું હતું. ત્યારે એવા ઘણા બધા પાત્રો છે આપણા ભારતની અંદર, કે એ મહારાણા પ્રતાપ છે, શિવાજી છે, એટલા ઘણા શૂરવીરો થઈ ગયા છે આપણા દેશની અંદર, કે અનગિનત એવા લોકો પણ છે કે જેના કદાચ આપણે નામ પણ નહીં જાણતા હોય, કે દેશ માટે, આઝાદી માટે આપણે એમણે ઘણું બધું કર્યું છે. પણ આ તો આપણો જે પાઠ જે છે स्वराज की नींव, उसके ऊपर से ये एक पात्र दिया है हमने. आज लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है. आगे के जो पात्र हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए. नमस्कार, जय श्री कृष्ण.